غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں سے پناہ گزین کیمپ، ہسپتال، اسکول اور مذہبی عبادات گاہیں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ صہیونی فوج نے دیر البلح کی مسجد بھی شہید کر ڈالی۔ دوسری طرف حماس کی جوابی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ نے کہا ہے کہ غزہ میں 9,000 معصوم بچے شہید ہو گئے، ہم ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے۔ غزہ میں بھیڑیا دنیا میں قابل بچوں کا قاتل کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے؟ پولیو سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کی جنگ ہم سب کی جنگ ہے، میری ذاتی نہیں۔ جب کوئی بچہ پولیو سے متاثر ہوتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا ہے۔ وکیل عثمان گل نے کہا کہ نکتہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا۔ جج نے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا وہ 1 دسمبر کا ہے۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آج لگنے والے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے، کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ بینچ کی عدم دستیابی کے بعد مقدمات ڈی لسٹ کیے گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج مختلف مقدمات کی سماعت کرنا تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف و خطر پامال کیا جائے۔ کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی اور اب 2 حکومتوں کے ساتھ وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کو بدلنا ہوگا۔ راولپنڈی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت کے پولیس تشدد کے خلاف آبدیدہ ہو گئے۔ جج نے ہتھکڑی کھلوا دی۔ شاہ محمود قریشی نے روزتھم پر آ کر کہا کہ مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا۔ ایس ایچ او جمال نے مجھے دھکے، لاتیں ماری، پنچ مارے گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا کہ بتایا جائے کہ 9 مئی کے واقعات پر مٹی کیوں ڈالی جا رہی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران جاوید لطیف نے کہا کہ کتنی آڈیوز لیک ہوئی ہیں یہ تو بتایا جائے، یہ سچی بھی ہیں یا جھوٹی ہیں، اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آڈیوز کون لیک کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ 2023 پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت مثبت رہا۔ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کئی ممالک کے کامیاب دورے کیے۔ حافظ آباد میں 3 ٹریفک حادثات کے دوران 2 خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 5 بچے شدید زخمی، جنہیں ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔
पाकिस्तान में 2023 में महंगाई की शरह में 13% इजाफा। साल के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 42.6% पर जा पहुंची। रवां साल 20 किलो आटे का थैला 1517 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। 1 किलो चावल के निर्ख 127 से बढ़कर 226 रुपए तक जा पहुंचे। 90 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 150 रुपए, 336 रुपए फी किलो मिलने वाला लहसुन अब 552 रुपए में मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। मुआशी तरक्की के फवायद इशराफियत तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। वर्ल्ड कप का मजीद क्या है? बड़ी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी। ट्रेडिंग के दौरान 720 पॉइंट्स इजाफे के साथ 61,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 61,553 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया को अब तक 241 रन की बढ़तरी हासिल है। तीसरे दिन के आगाज पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल ने 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन से खेल की शुरुआत की थी। मोहम्मद रिजवान 51 गेंदों पर 42 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर वार्नर के हाथों कैच थमा बैठे और पवेलियन लौटे, जिसके बाद शाहीन अफरीदी 21, हसन अली और मीर हमजा 2-2 स्कोर करने में कामयाब रहे, जबकि आमिर जमाल 80 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अदाकारा लाइबा खान ने एक बार फिर उमरा की साथ हासिल की। उन्होंने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ सहने हरम से अपनी नई तस्वीर शेयर की, जिसमें अदाकारा ने नेवी ब्लू अबाया में मलबूस होकर आंखों पर चश्मा लगा रखा है और उसके साथ ही वो खाना खाबा के सहन में रुख परवर लम्हात को कैमरे में कैद करती नजर आ रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं इशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गजा के रिहायशी इलाकों पर इस्राइली फौज के हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि शोहदा की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती गजा में अल अमल अस्पताल के करीब इस्राइली बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंप पर सेयोनी हमले में भी कई अफराद की शहादतों की इतलात मौसूल हुई हैं। जनूबी गजा में रफा में इस्राइली हमले के बाद इलाके में आग भड़क उठी, जबकि नसीरात कैंप में 7 और अल मगाजी कैंप पर हमले में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों से पनाह गजीन कैंप, अस्पताल, स्कूल और मजहबी इबादत गाहें भी महफूज न रह पाई। सेहूनी अफवाज ने देरुल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हजारों फलस्तीनी इसराइली हमलों से बचने के लिए वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के लिए अज खुद वीज़ों का इजरा भी रोक दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि मुसलमान लड़ाई को दावत नहीं देता, लेकिन लड़ने से घबराता भी नहीं। गजा में 9,000 मासूम बच्चे शहीद हो गए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा पाए। गजा में भेड़िया दंदनाता फिरता रहा, वो भेड़िया दुनिया में काबिल एहतराम बनकर फिर रहा है। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है? पोलियो की जंग हम सब की जंग है, मेरी जाती नहीं। जब कोई बच्चा पोलियो से मुतासिर होता है तो मुझे ख्याल ही है। इस्लामाबाद में पोलियो से मुतालिक उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकर का कहना था कि जो लोग समझते हैं पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई है, वो बदबख्त हैं। मुआशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई है।
اور خبر آپ کو دیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ کا نقطہ کیا ہے؟ اس پر وکیل عثمان گل نے کہا ہے کہ نقطہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا۔ جج نے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا وہ نوٹیفیکیشن 1 دسمبر کا ہے اور سائفر ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلتا آ رہا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ اب تک کتنے گواہان کے بیانات مکمل ہو چکے؟ وکیل نے بتایا کہ کل 27 گواہان میں سے 25 کے بیانات اور 3 کی جرح مکمل ہوئی ہے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نوٹس ہوں گے پھر۔ عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جمع کروائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آج لگنے والے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آفس کی جانب سے مقدمات ڈی لسٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان میں آج کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ بینچ کی عدم دستیابی کے باعث مقدمات ڈی لسٹ کیے گئے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج مختلف مقدمات کی سماعت کرنا تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف و خطر پامال کر دیا جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی اور اب 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ رجت پسند دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مناسب نہیں، کیونکہ پاکستان کو اب بدلنے کا وقت ہے اور اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ راولپنڈی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر علی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ پروسیکیوشن نے شاہ محمود قریشی کا 30 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ سماعت کے آغاز میں شاہ محمود قریشی نے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ بلند کر کے جج کو دکھائے۔ شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں پولیس تشدد کے خلاف آبدیدہ ہو گئے۔ جج نے کمرہ عدالت میں ان کی ہتھ کڑی کھلوا دی۔ سرکاری پروسیکیوٹر اکرام امین منہاس نے 2 جنوری تک 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کی عوام کو احتجاج کے لیے اکسانے کا کیس ہے۔ شاہ محمود قریشی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ ایس ایچ او جمال نے مجھے دھکے، لاتیں ماری، مجھے پنچ مارے گئے، میری حالت خراب تھی، اس لیے طبی امداد کی استدعا کی، مگر پولیس افسران نے انکار کر دیا۔ رات بھر مجھے انتہائی ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، لائٹس بند کر کے موم بتی جلا دی گئی، پھر اچانک تیز ترین روشنی کے ساتھ فل لائٹس جلا دی گئی۔ 20-25 افراد زور زور سے کہکے لگا کر ہنستے رہے، مجھے رات بھر سونے نہیں دیا، کیا یہ انصاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مجھے ڈال دیا گیا۔ قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ میں 9 مئی کو راولپنڈی کیا پنجاب میں بھی نہیں تھا بلکہ کراچی میں تھا۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے لیے 7 تھانوں کے ایس ایچ او عدالت پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی سانحہ 9 مئی کے 8 کیسوں میں مطلوب ہیں۔ تمام ایس ایچ اوز کی طرف سے تمام کیسوں میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا کہ بتایا جائے کہ 9 مئی کے واقعات پر مٹی کیوں ڈالی جا رہی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ قوم کو بتایا جائے سہولت کاروں کے ڈانڈیں کہاں ملتے ہیں، اربوں روپے کے اخراجات کا حساب کون دے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر آج بھی کچھ لوگ ایسی سوچ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں گے تو مقبولیت کا پتہ چلے گا۔ جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، کتنی آڈیوز لیک ہوئی، یہ تو بتایا جائے یہ سچی ہیں یا جھوٹی۔
नून लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि उसका भी पता चलाना चाहिए कि ये ऑडियोज कौन लीक करता है। इलेक्शन को मुतनासिब बनाने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात 2024 के लिए मंशूर तैयार कर रही है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी मसाइल की निशानदही के साथ उनके काबिल अमल हल भी तजवीज़ करना है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि अंदरून और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दावत देता हूं कि अपनी कीमती और काबिल अमल तजावीज़ से इस मकसद के हुसूल और एक नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में हमारी मदद करें, जो पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमारा मददगार बने। आम इंतखाबात होंगे या फिर कोई रुकावट आ रही आएगी? तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा, जिसमें अदालती हुक्म इम्तनाक के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज हुए इजलास में इंतखाबी निशान बल्ले के मामले पर हतमी फैसला नहीं हो सका था। इजलास में दीगर अहम मामलात पर भी बातचीत की जाएगी, जिसमें आम इंतखाबात में सिक्योरिटी का चैलेंज शामिल है। अपडेट करते चले आपको, आम इंतखाबात होंगे यहाँ पर कोई और रुकावट आड़े आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा, जिसमें अदालती हुक्म इम्तना के बाद भी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में इंतखाबी निशान बल्ले के मामले पर हतमी फैसला नहीं हो सका था। इजलास में दीगर अहम मामलात पर बातचीत भी होगी, जिनमें आम इंतखाबात में सिक्योरिटी का चैलेंज भी शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आम इंतखाबात होंगे या फिर कोई रुकावट आड़े आएगी। तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा, जिसमें अदालती हुक्म इम्तनाक के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज हुए इजलास में इंतखाबी इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की आम तातील समेत हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन अफसरान की जानिब से 23 दिसंबर को छुट्टी करने का नोटिस ले लिया है। अफसरान के लिए सरकार सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अफसरान की इंतखाबात तक पब्लिक हॉलीडे समेत हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी बंद रहेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने छुट्टी करने वाले अफसरान को वार्निंग देते हुए कह दिया है कि 19 ग्रेड और उससे ज्यादा ग्रेड के अफसरान स्टेशन छोड़ने से पहले इजाजत लेने के पाबंद होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक ऑफ खैबर को ई स्टाम्पिंग एजेंट करार दे दिया। बैंक ऑफ खैबर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ई स्टाम्प के हवाले से MOU साइन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ग्रुप हेड कॉन्वेंशनल बैंकिंग शेर मोहम्मद ने शुरा को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि ई स्टैंपिंग बैंकिंग ऑफ खैबर और KPIT बोर्ड के ताउन से पेश किया जा रहा है। ई स्टाम्प पेपर इब्तदाई तौर पर जिला 4 सदर से शुरू किया जा रहा है। सिर्फ 15 मिनट में सूबे के किसी भी हिस्से से आप ई स्टाम्प पेपर हासिल कर सकते हैं। ई स्टाम्प पेपर को हासिल करने के लिए ऑनलाइन चालान में तफसील भरकर बैंक में फीस जमा करके ई स्टाम्प पेपर प्रिंट हो सकेगा। वजीर खजाना के मुताबिक इस इकदाम से सूबे के शहरियों को आसान तरीके से मुसद्दिका स्टाम्प दस्तयाब हो सकेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि रवां बर्स सफारती लिहाज से पाकिस्तान के लिए अहम रहा। उनका कहना था कि साल 2023 पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए बहुत मुस्बत रहा। पाकिस्तानी वजीर आज़म, वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत ने कई ममालिक के दौरे किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कई ममालिक के कामयाब दौरे किए। इसी तरह साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कई ममालिक के दौरे किए। उनका मजीद कहना था कि निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शिरकत की है।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि एनएलसी की किर्गिस्तान के लिए कार्गो की कामयाब तरसील। एनएलसी ने टीआईआर सिस्टम के तहत किर्गिस्तान के लिए पहला कार्गो कामयाबी के साथ बरास्ता चीन पहुंचाकर एक संगे मिल उबूर कर लिया है। यह अहम इकदाम अफगानिस्तान के रवायती रास्ते से मुंसलिक चैलेंजेसों के पेश नजर नए तिजारती रास्ते बनाने की अहमियत को उजागर करता है। एनएलसी ने इस संगे मिल के साथ न सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों बल्कि रूस और मशरकी यूरोप के साथ भी नया तिजारती रास्ता खोल दिया है। अब सीपैक के साथ टीआईआर के फाल होने के बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत मजीद मुस्तहकम होगी। इस मंसूबे से रोजाना तकरीबन 1000 ट्रकों के जरिए तिजारत के नतीजे में तकरीबन $2.5 मिलियन की बचत होगी। इस मुतबादिल रास्ते की कामयाबी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत बढ़ाने के लिए राह हमवार करेगी। साथ ही पाकिस्तान इलाकाई और आलमी तिजारत में एक फाल रुकन के तौर पर उभरेगा। गाजी थाना पनिया पुलिस की कामयाब कार्रवाई। भेरा शरीफ में सफीर कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। 22 दिसंबर को थाना के हदूद भेरा के खेतों से सफीर मुनसफ खान की लाश मिली थी। मदई जमुर्द खान की रिपोर्ट पर वकूवा में मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया। अंधे कत्ल के वकूवे की तलाब पर डीपीओ हरीपुर मोहम्मद उमर खान गंडापुर ने डीएसपी सर्कल सदर इफ्तिखार अहमद सवाती और एसएचओ थाना पनिया कैडेट आमर खान को वाक़े में मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए थे। एसएचओ थाना ने इन्वेस्टिगेशन स्टाफ समेत पुलिस नफरी के हमरा टीएसटी सर्कल सदर की जेर निगरानी तफ्तीश का बाकायदा आगाज किया और अंधे कत्ल के वकूवे का ड्रॉप सीन करते हुए सफीर के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुजम्मल जरीफ सकना भेरा को गिरफ्तार कर लिया। कोट राधा किशन में तफ्तीशी का अनोखा कारनामा सामने आ गया। डकैती के मुकदमे में बगैर शनाख्त परेड माल मसरूका बरामद करवाए बगैर मुलजिम जुडिशल कर दिया गया। सूबाई मुहतसिब पंजाब की इंक्वायरी में तफ्तीशी अफसर गुनहगार साबित हो गया। सूबाई मुहतसिब पंजाब ने डीपीओ कसूर को कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। मुद्दई ने इल्जाम लगाया कि तफ्तीशी अफसर महमूद ने डाकुओं के साथ साहसबाज करके शनाख्त परेड नहीं करवाई। डाकुओं से बरामद होने वाले मोबाइल और नकदी रकम भी तफ्तीशी ने खुद ही हड़प कर ली। मुद्दई आसिफ जावेद ने आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। थाना बड़ा घर की चौकी बच्ची की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंजर-ए-आम पर डकैती गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीने हुए लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद, जिसके साथ साथ असलहा भी बरामद हुआ है। मुलजमान अदनान और अब्दुल रशीद ने दौरान तफ्तीश रोड रॉबरी समेत 7 वारदातों का भी इंकशाफ कर लिया है। अदनान और फदानी डकैत गैंग असलहा के जोर पर राहगीरों से नकदी और दीगर कीमती माल छीन कर फरार होते थे। सवात में मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस की मुनासबत से इबादत गाहों और घरों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मसीही बरादरी की जानिब से तकरीबात में मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। मंगोरा में जिला इंतजामिया और दी वेकिंग की जानिब से FGA चर्च में तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू लुकमान खान, डायरेक्टर दी एक्योनेट इरफान बाबक और यूसुफ खान समेत शमशेर अली ने दीगर के हमरा शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर लुकमान दी एविंग इरफान बाबक ने केक काटा और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। थाना तरखानी के इलाका 51 गाफ बे में खुशपुर मामूली तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। फायरिंग से 2 सगे भाई कत्ल हो गए, जबकि खातून जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। लाशें रूरल हेल्थ सेंटर 134 में मुंतकिल की जा चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों अमीन गुल और नदीम गुल को जख्मी हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर किया गया था, जहां वो दम तोड़ गए। वाक़े के बाद SP शमसुल हक, DSP आसिफ खान मौके पर पहुंच गए। समुद्री में होटल का किराया मांगने पर किराएदार ने दुकान मालिक के खिलाफ झूठी बेबुनियाद खुद साख्ता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेन देन के मामले को मजहबी रंग दे दिया। मुतासिरा शहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम अहमद रजा पहले भी मेरे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद
मुकदमा दर्ज करवा चुका है, जिसको मौसिस अदालत ने खारिज कर दिया था। किराया मांगने पर मुलजिम ने झूठी और बेबुनियाद वीडियो बनाकर मजहबी रंग देने की कोशिश की और 15 पर झूठी कॉल चला दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। मुतासिरा शहरी ने CPO फैसलाबाद और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा कोई जाती मामलात को मजहबी रंग देने की कोशिश न करे। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से, जहां तकरीबन 8 लाख की आबादी के लिए एक नादरा ऑफिस नाकाफी है। शनाख्ती कार्ड, बेफार्म और दूसरी दीगर सहूलियात के लिए आवाम का हमेशा रश लगा रहता है। DG मुल्तान से हमारी पुरजोर अपील है कि हमारी मंडी या मैक्लोडगंज शहर में एक मिनी ब्रांच भी बना दी जाए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या कहना है अवाम का? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादरा ऑफिस मंचनाबाद के सामने। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मंचनाबाद की आबादी है वो तकरीबन 8 लाख के करीब है, और जो हमारा दफ्तर है वही एक है। मंडी मैक्लोडगंज हमारे छोटे छोटे शहर है, वहाँ से भी आवाम आती है। बॉर्डर एरिया बहुत टच करता है, तो शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो नादरा जो DG मुल्तान है उनको क्या पैगाम देंगे। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे? मैं सुबह 6 बजे से इधर आकर खड़ा हूँ। मुझे अभी तक लाइन में खड़ा हूँ, मेरी बारी नहीं आ रही। मेहरबानी फरमाया कर हमारे इलाके में दफ्तर 2-3 बना दें, ताकि लोग आसानी से इधर आकर अपने बेफार्म FRC और शनाख्ती कार्ड बनवा सकें। शुक्रिया जी। जिस तरह के शहरी की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि DG मुल्तान से हमारी पुरजोर अपील है कि जो मंचनाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर एरियाज़ को टच करता है और हैड सुलेमान की लेके ये भावन नगर तक एरिया जाता है, तो क्यों ना एक दफ्तर DG साहब मंडी या मैक्लोडगंज में मिनी ब्रांच बना दी जाए, तो हमारा ये रश है वो कम हो जाएगा। जो लोग सुबह से आते हैं और ज़्यादा रश लगा होता है, ये कम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर जुल्फिकार कुरैशी की रिहाइशगाह पर बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िले ओहदेदार और जालों ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद के हमरा ज़िले सदर जुल्फिकार कुरैशी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। जी राशिद, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मेरे साथ ज़िले सदर जुल्फिकार कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनके क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोहिनूर मीडिया TV का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने भी शिरकत की। और आज के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया की वाहिद ऐसी औरत जिसने खालिस्तन अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, और बेनज़ीर भुट्टो को मालूम हो गया था कि मुखालिफ कुव्वतें जो हैं मुझे शहीद करेंगी, लेकिन उसने उन्हें एक जुमले में ये कहकर अपने आप को अमर कर दिया, मरना तो मैंने वैसे भी है, क्यों ना मैं अपनी आवाम के अंदर मरूं। और वो ही बयानिया सच साबित हुआ और वो अपनी आवाम के दरमियान में शहीद हुई। और ऐसे कायदीन, ऐसे लीडर जो अपने जानों का नजराना दे के अपने मुल्क को बचाने के लिए जो जदोजहद करते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। और आज तक भुट्टो की तरह, क्योंकि हमारे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो भी शहीद हुए इस मुल्क के लिए, 16 साल से लगातार आप देख लें, उनकी बरसी भी मनाई जा रही है, उनकी सालगिरह भी मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि बीबी को इस चीज़ का इल्म भी था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी खबर शामिल करेंगे तंगवानी से, जहां बदअमनी, डाकू राज, अगवा तावान और मुसलसल इजाफों का सिलसिला जारी है। पुलिस इंतजामिया की नाकामी के बायस शहरी सहरापा एहतजाज बन गए हैं। 12 रोज कबल अगवा होने वाले मगवी गुलाम रसूल बकरानी और मंसूर पठान की बाजियाबी के लिए वर्सा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक मगवियों के वर्सा ने पुलिस इंतजामिया पर शदीद नारेबाजी भी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तंगवानी में मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद लाशारी से। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी बस स्टैंड पर। बकरानी बिरादरी का मुगलियों की बाजियाबी के लिए धरना लगाया गया है। आए यहाँ पे मुजाहिरीन से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। आज 12 दिन गुजर चुके हैं, हम सरापा एहतजाज हैं। IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP कश्मीर से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे मुगलियों को फिलफोर बाजियाब किया जाए।
اگر ہمارے مویوں کو بازیاب نہیں کرا سکتے ہیں تو ہم SSP آفس اور ہائی وے روڈ پر بھی دھرنا دے کر کے اس کو بلاک کریں گے. یہاں پہ کھیل رہا ہے، یعنی کافی سالوں سے کشمور ضلع میں جیسی اغوا کسی تھانے کی حدود میں، فرض کرو ابھی تنگوانی تھانے میں ہوا ہے تو وہ SHO کو 3-4 دن میں بدلی کر کے نیا SO چلائیں گے. نیا SHO بول رہا ہے بھائی میں تو نیا بندہ ہوں، مجھے اس چیز کی کوئی علم بھی نہیں ہے، تو مجھے کچھ ٹائم دیں. ٹائم دورانا بات آگے اتنی تک وہ پھر اس کو بڑھا دیتے کہ پیسے کا بندوبست کریں. یہ جب تک یہ پیسے تیار نہیں کریں گے اس کی بندہ بازیاب نہیں ہوگا، تو اس کے پاس پیسے ہے نہیں تو کہاں سے دے گا. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ریاست جو اس کی ذمہ داری ہے پولیس کی، اس بندے کو فی سبیل اللہ اس کو جو ہے رہا کیا جائے. ان کی باتیں سنیں، ان نے مزید SSP کشمور اور بالا حکام سے مطالبات کیے ہیں کہ منصور پٹھان اور غلام رسول برکھرانی کو جلد. کوٹادو کے سابق MPA اشرف رند کی جانب سے 2018 کے الیکشن سے قبل کیے وعدے دور حکومت گزرنے کے بعد بھی وفا نہ ہو سکے. محلہ غریب آباد کے مکین آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. تفصیلات لیں گے امیر حمزہ سے. ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی جو وہ زور و شور سے جاری ہے. سیاسی نمائندگان کی جانب سے جو ہے حلقے کی عوام کو لالی پاپ دینے اور سبز باغ دکھانے کے جو دعوے اور وعدے ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں 2018 کے الیکشن میں کوٹادو اس حلقے جس میں موجود ہوں، محلہ غریب آباد، یہاں سے جو ہے سابق MP اشرف خارند منتخب ہوئے تھے. انہوں نے بھی جو ہے حلقے کی عوام سے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور ووٹ بٹور کے یہاں سے سلیکٹ تو ہو گئے تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے دوبارہ ان کا جو ہے محلے والوں کا حال نہیں پوچھا، جس کی وجہ سے یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ جو کہ دوں ہیں. اس وقت بھی جو ہے یہاں پہ بتاتا چلوں محلہ غریب آباد میں جو ہے سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. گلیاں جو ہے اس وقت تالاب کے مناظر پیش کر رہی ہیں. یہاں پہ جو ہے جو علاقہ مکین ہے وہ انتظامیہ اور اسی کے ساتھ ساتھ سابق جو منتخب نمائندگان ہیں ان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سابق MPA بھی یہاں پہ آئے، اب بھی الیکشن کا دور ہے، نمائندے آ رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں. کتنے مسائل ہیں، کون کون سے مسائل ہیں، کیا سر؟ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے یہاں پہ سیوریج کا ہے. وہ جو ہے نا تال کب ہر جو بھی یہاں پہ MPA بنا ہے یہاں سے، تو ان کے یہ دعوے تھے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ سیوریج کا تمہارا سسٹم جو ہے نا اس کو ختم کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ مطلب آپ کے جو مسائل ہیں گلیوں کے گلیاں بنیں گی. تاحال یہ اپنی مدد آپ کے طرف کچھ گلیاں بنی ہیں، ابھی بھی گلیوں کے اندر جا کے جو ہے نا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ابتر حالت ہے، آنے جانے بہت دشواری ہے، بہت پریشانی ہے. نمازی ہمارا مطالبہ سر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اس کو پانی کا جو سیوریج کا جو سسٹم ہے اس کو فل فور حل کیا جائے، اور جو گلیاں ہیں ان کو جو ہے نا فل فور جو ہے ان کو دوبارہ سے جو ہے نا اس کی تعمیرات کی جائے. تو یہی ہمارا جی بالکل. کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، اس وقت بھی جو گلیاں ہیں وہ تالاب کے مناظر جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں. جو یہاں کے علاقہ مکین ہے وہ گھروں تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ چکے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں متعدد بار جو ہے انتظامیہ اور اسی کے ساتھ ساتھ منتخب نمائندگان سے جو ہے وہ مطالبات بھی کیے ہیں، لیکن تمام تر جو ہیں وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں. اس وقت آپ نے تمام تر جو مناظر ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمایا. مطالبہ کیا جا رہا ہے فل فور محلہ غریب آباد کا جو ہے وہ سیوریج سسٹم درست کیا جائے. جو یہاں پہ گلیاں جو اس وقت تالاب کے مناظر پیش کر رہی ہیں. مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرپرست اعلیٰ مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری تختی کے نشان سے الیکشن لڑیں گے. مولانا اجمل قادری کے پنجاب، کراچی سمیت سندھ بھر کے دورے جاری ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عاصم بدر. مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان نظریاتی کے سرپرست اعلیٰ مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری MA 161 اور PP 238 سے تختی کے نشان الیکشن لڑیں گے. مولانا اجمل قادری نے کہا ہمارے امیدواروں نے ملک بھر میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. مولانا اجمل قادری کے پنجاب، کراچی سمیت سندھ بھر کے دورے جاری. مولانا اجمل قادری نے کہا آج تک حکمرانوں نے عوام کو بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ملک کو لوٹ لوٹ کر IMF کا پھندا عوام کے گلے میں ڈال دیا. کبھی لندن پلان، کبھی دبئی پلان، سب اسی کا تسلسل ہے. عوام ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. انشاءاللہ پہلے کی طرح عوام بے وقوف نہیں بنے گی. ہم امید کرتے ہیں ووٹ کی طاقت سے ہی نظام بدلا جا سکتا ہے. جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی نگرانی میں سیکریٹری بلدیات کی زیر صدارت PMDFC اور سب نیشنل گورننس پروگرام کے اجلاس. مقامی حکومتوں کے فائنینشیل مینجمنٹ اور آن سورس ریونیو کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا. سیکریٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی،
سنے SNG پروگرام اور لوکل گورنمنٹ کے اشتراک سے ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ سیکریٹری بلدیات نے ورکنگ گروپ کو مقامی حکومتوں کو صحیح معائنوں میں خود کفیل بنانے کے لیے ٹیکنیکل پلان متعارف کروایا۔ مقامی حکومتوں کے خود انصاری کے حوالے سے ہفتہ وار اجلاس بھی طلب۔ ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ پلان کی موجودہ ورکنگ کا جائزہ لینے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کے لیے سب نیشنل گورننس کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ SNG پروگرام ساہیوال سالٹ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ مزید شہروں میں پھیلانے کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم سے مقامی حکومتوں کو محصولات کی وصولی میں بھی مدد ملے گی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ۔ اوورسیز پاکستانی اور بزرگ شہریوں سے ان کے مسائل بارے دریافت کیا۔ پراپرٹی ٹرانسفر، NOC کے حصول اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آئے شہریوں سے فیڈ بیک لیا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ۔ اوورسیز پاکستانیوں اور بزرگ شہریوں سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ پراپرٹی ٹرانسفر، NOC کے حصول اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آئے شہریوں سے بھی فیڈ بیک لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں اور بزرگ شہریوں سے ان کے مسائل بارے دریافت کیا گیا۔ پراپرٹی ٹرانسفر، NOC کے حصول اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آئے شہریوں سے فیڈ بیک کیا۔ اسلام آباد کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہنے والی سابقہ اداکارہ نور بخاری کی سیاست میں انٹری، کاغذات کی سکروٹنی کرا لی۔ اون چودھری کی اہلیہ اور اداکارہ نور نے استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے محسوس نشست کے لیے الیکشن میں حصہ لے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہنے والے سابقہ اداکارہ نور بخاری کی سیاست میں انٹری، کاغذات کی اسکروٹنی کرا لی گئی ہے۔ اون چودھری کی اہلیہ اور اداکارہ نور نے استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے مخصوص نشست کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اداکارہ کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے صوبائی الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے۔ انہوں نے IPP کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشست کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ لاہور میں ریسکیو اکیڈمی میں بیسک ریسکیو کورس 42 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن رضا نقوی تھے۔ انہوں نے پریڈ سے خطاب کے دوران کہا کہ آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک انٹرنیشنل اکیڈمی سے تربیت لے کر جا رہے ہیں۔ 24 کروڑ عوام میں اگر ایک زندگی بھی بچ گئی تو ہزاروں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے زلزلے میں اس اکیڈمی کی ٹیم نے پنجاب اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ لاہور میں ریسکیو اکیڈمی میں بیسک ریسکیو کورس 42 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ریسکیو اکیڈمی میں بیسک ریسکیو کورس 42 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہے۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن رقبی اس کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پریڈ سے خطاب کے دوران کہا کہ آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک انٹرنیشنل اکیڈمی سے تربیت لے کر جا رہے ہیں۔ لاہور شہر کے مختلف مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے جاری ہیں۔ سسرالیوں پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو باغبان پورہ چپ کے ڈکیتی کی واردات کے دوران گرفتار ملزم عمیر کو ہربنس پورہ کے علاقے میں پار کیا گیا۔ دونوں ملزمان کو پہلے سے ہی گرفتار کر رکھا تھا۔ پولیس نے اپنی روایت کے مطابق مقابلے کا رنگ دیا کہ ٹیم نے ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو شہر لاہور سے، جہاں مختلف مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے جاری و ساری ہیں۔ سسرالیوں پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو باغبان پورہ چک کے ڈکیتی کی واردات کے دوران گرفتار ملزم عمیر کو ہربنس پورہ کے علاقے میں پارک کیا گیا۔ دونوں ملزمان کو پہلے سے ہی گرفتار کر کے رکھا گیا تھا۔ پولیس نے اپنی روایت کے مطابق مقابلے کا رنگ دیا کہ ٹیم نے ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے جواب میں فائرنگ کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ ملزم ہلاک ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں شہر لاہور سے، جہاں پر لاہور شہر کے مختلف مقامات پر مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سسرالیوں پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو باغبان پورہ جب کے ڈکیتی کی واردات کے دوران گرفتار ملزم عمیر کو ہربنس پورہ کے علاقے میں پار کیا گیا۔
दोनों मुल्जमान को पहले से ही गिरफ्तार करके रखा गया था। पुलिस ने अपनी रिवायत के मुताबिक मुकाबले का रंग दिया कि टीम ने मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से मुल्जिम हलाक हो गया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।